میدان کربلا، آغاز سے انجام تک۔ اسلامی تاریخ میں بعض واقعات ایسے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کے دلوں پر ہمیشہ کے لیے اپنے نقوش ثبت کر دیے۔ ان میں واقعہ کربلا ایک ایسا باب ہے جسے یاد کرتے ہوئے آج بھی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ 10 محرم 61 ہجری کو عراق کی سرزمین کربلا میں پیش آنے والا یہ واقعہ صرف ایک جنگ نہیں تھا، بلکہ صبر، استقامت، وفاداری اور قربانی کی ایسی داستان تھی جس نے آنے والی نسلوں کو حق کے لیے ڈٹ جانے کا سبق دیا۔ آج ہم میدان کربلا کی پوری داستان ابتدا سے انتہا تک تاریخی انداز میں بیان کریں گے۔ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امت کی قیادت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بعض سیاسی اختلافات اور فتنوں نے جنم لیا۔ بعد ازاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، لیکن دونوں جلیل القدر مسلمان شخصیات تھیں اور ان کے درمیان معاملات اجتہادی نوعیت کے تھے۔ 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، لیکن امت کے اتحاد کو مقدم رکھتے ہوئے انہوں نے 41 ہجری میں خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی۔ اس سال کو عام الجماع یعنی اتحاد کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تقریباً 20 سال تک حکمران رہے۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت وسیع ہوئی، بحری قوت مضبوط ہوئی اور مختلف علاقوں میں امن قائم ہوا۔ 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید کو اقتدار ملا۔ یزید کی بیعت کا مطالبہ۔ یزید نے اقتدار سنبھالتے ہی مختلف صوبوں کے گورنروں کو حکم دیا کہ اہم شخصیات سے بیعت لی جائے۔ مدینہ منورہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر شخصیات نے فوری بیعت نہیں کی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے معاملے کو مزید غور و فکر کے لیے مؤخر کیا۔ کوفہ والوں کے خطوط۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفہ سے مسلسل خطوط آنے لگے۔ ان خطوط میں لکھا گیا: ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تاریخی روایات کے مطابق ہزاروں خطوط امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے خود جانے کے بجائے پہلے حالات کی تحقیق کا فیصلہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی روانگی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ کوفہ پہنچنے پر لوگوں نے ان کا زبردست استقبال کیا۔ ہزاروں افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ اطلاعات امام حسین رضی اللہ عنہ تک بھی پہنچے، لیکن جلد ہی حالات بدل گئے۔ عبید اللہ بن زیاد کی آمد۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ اس نے کوفہ پہنچ کر سخت اقدامات شروع کر دیے۔ قبائلی سرداروں کو دھمکایا گیا، لوگوں کو خوفزدہ کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ پہلے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، آہستہ آہستہ ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہزاروں حمایتیوں میں سے کوئی بھی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ باقی نہ رہا۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا، بعد ازاں شہید کر دیا گیا۔ شہادت سے پہلے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ کوفہ نہ آئے، لیکن یہ اطلاع بروقت امام حسین تک نہ پہنچ سکی۔ امام حسین کا مکہ سے سفر۔ اس دوران امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ عراق کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں کئی لوگوں نے مشورہ دیا، کوفہ والوں پر اعتماد نہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر خیر خواہوں نے بھی احتیاط کا مشورہ دیا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ راستے کے واقعات۔ سفر کے دوران مختلف قافلے ملتے رہے۔ کئی مقامات پر لوگوں نے کوفہ کے بدلتے حالات کی خبر دی۔ اسی سفر میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی۔ اس خبر نے پورے قافلے کو غمزدہ کر دیا۔ اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے سفر جاری رکھا۔
हुर बिन यजीद से मुलाकात। रास्ते में हुर बिन यजीद अपने लश्कर के साथ पहुंचा। उसे हुक्म दिया गया था कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को कूफा न जाने दे। हुर ने रास्ता रोक लिया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। मुझे वापस मदीना जाने दो, किसी सरहदी इलाके में जाने दो, यजीद से बराह रास्त गुफ्तगू करने दो, लेकिन मामला हल न हो सका। करबला में क़याम। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को काफिला करबला पहुंच गया। ये दरियाए फरात के करीब एक खुश्क मैदान था। यहीं खेमे नस्ब किए गए। यही वो मकाम था जहां तारीख का एक अजीम बाब रकम होना था। दुश्मन लश्कर की आमद जल्द ही उमर बिन साद हजारों सिपाहियों के साथ पहुंच गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो के साथ तकरीबन 72 अफराद थे, जबकि मुखालिफ फौज हजारों में थी। पानी बंद किया जाना। 7 मुहर्रम के करीब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो के काफिले पर पानी बंद कर दिया गया। दरियाए फरात करीब था, लेकिन वहां तक रसाई रोक दी गई। शदीद गर्मी थी। खेमों में बच्चे प्यास से बेहाल थे। 3 दिन तक पानी की शदीद किल्लत रही। शब आशूर 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों को जमा किया। आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं अपने साथियों से ज्यादा वफादार साथी नहीं जानता। फिर फरमाया, रात की तारीकी है, जो जाना चाहे चला जाए। लेकिन किसी ने भी आप रजी अल्लाह अन्हु का साथ न छोड़ा। सब ने जान कुर्बान करने का अहद किया। पूरी रात इबादत, दुआ और कुरान की तिलावत में गुजरी। आशूरा की सुबह 10 मुहर्रम की सुबह तुलू हुई। नमाज फजर अदा की गई। सफ़े तरतीब दी गई। हर शख्स जानता था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन किसी के कदम नहीं डगमगाए। जंग का आगाज। इब्तिदाई तौर पर अरब रिवायत के मुताबिक इनफरादी मुकाबले हुए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो के साथी बहादुरी से लड़ते रहे। एक एक करके असहाब शहीद होते गए। अहले बैत की कुर्बानियां। हजरत अली अकबर रजी अल्लाह अन्हो मैदान में उतरे। लोग कहते थे कि शक्ल सूरत में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबा थे। उन्होंने बहादुरी से जंग की और शहीद हो गए। इसके बाद हजरत कासिम बिन हसन रजी अल्लाह अन्हु मैदान में गए। वो कम उम्र थे, लेकिन अजीम शुजात का मुजाहिरा किया। वो भी शहीद हो गए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का आखिरी सफर। खेमों में बच्चों की प्यास बढ़ चुकी थी। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु पानी लाने निकले। वो फरात तक पहुंच गए। पानी हासिल कर लिया, लेकिन खुद पानी पीने के बजाय बच्चों को याद किया। वापसी पर शदीद हमले हुए और वो भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो के आखिरी लम्हात। अब तकरीबन तमाम साथी शहीद हो चुके थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो तन्हा मैदान में रह गए। आप रजी अल्लाह अन्हो ने दुश्मन को नसीहत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी निस्बत याद दिलाई। हक की दावत दी, लेकिन जंग न रुकी। बिलाखिर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो शदीद जख्मी हुए और शहादत का रुतबा पाया। अहले बैत की आजमाइश। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद अहले बैत की खवातीन और बच्चों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने अजीम सब्र का मुजाहिरा किया। हज़रत अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, जो बीमारी की वजह से जंग में शरीक ना हो सके थे, जिंदा रहे और अहले बैत की नस्ल उन्हीं से आगे चली। वाक़या करबला का पैगाम। करबला हमें सिखाता है कि हक के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो दरीग न किया जाए। जुल्म के सामने डट जाना चाहिए। सब्र और इस्तकामत मोमिन की ताकत है। दीन की खातिर हर किस्म की आजमाइश बर्दाश्त की जा सकती है। इख्तितामी कलिमात। नाजरीन, वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का एक इंतहाई हसास और दर्दनाक बाब है। इस वाक़े के बहुत से पहलुओं में तारीख़ी रवायात के दरमियान इख्तलाफ भी पाया जाता है, लेकिन इस बात पर तमाम मुसलमान मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जलीलुल क़द्र शख्सियत और अजीम शहीद हैं, और उनकी कुर्बानी तारीख़ इस्लाम का एक रोशन बाब है। अल्लाह ताला हमें अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आमीन। वस्सलाम।